भी हो सकिया असी परमेश्वर के अधीन होके अपने आप को समर्पित करके असी अज का दिन प्रार्थना वाला दिन रखा सी। सो खुदा का धन्यवाद है, तुसीं बेशक प्रार्थना की होनी है। हालेलुया। आओ असी परमेश्वर के वचन के वाल जावांगे। दूसरा कुरिन्थियां 10 10 ਦੀ 3 जी। दूसरा कुरिन्थियां 10 ਦੀ 3। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, नवे नियम की किताब है दूसरा कुरिन्थियां उसका 10 ਦਾ 3 ਬਾਬ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, पर शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसलिए जो साडे युद्ध के शस्त्र शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, सगों परमेश्वर के भाने किलियां दे टा देने लई, हाँ जी, पर गढ़ों को ढा देने के लिए डाटे तकड़े हैं। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो असी वहमां नूं, हाँ जी, अते हर एक ऊंची गल नूं, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस जगह ते परमेश्वर दे दास ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਕਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਗੜ? ਹਰ ਇੱਕ ਗੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਲਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਢਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, बंधन का ना ही ऐसा है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, एक वो भी बंधन हुंदा, सारे बोलो हालेलुया, है ना। एक बंधन होर हुंदा जिन्हों पंजाबी कहंदे ने गल पिया ढोल वजाना, सारे बोलो हालेलुया, है ना। ते ओनू कहंदे ने विआह है, ओनू कहंदे ने विआह, कई कहंदे ने विआह ते कई कहंदे ने विआह, सारे बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दी ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੰਨੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।
कई ऐसे बंधन ने जो शैतान दे वालों साडे जीवन च ने, कई ऐसे बंधन ने प्रेम वाले जो परमेश्वर दे वालों साडे विच ने। सारे बोलो हालेलुया। पर मैं परमेश्वर दे वालों जिहड़ी सानू जिवें जोड़िया होया, परमेश्वर दे वालों जिहड़े बंधनां दे विच सानू परमेश्वर ने बन्निया होया, मैं उन्हां बंधनां दी गल नहीं कर रहा, मैं उन्हां बंधनां दी, उन्हां गढ़ां दी गल कर रहा जिन्हां नू तोड़न दे लई तुहानू ते मैनू परमेश्वर ने की कीता होया, चुनिया होया। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दी। पिछले समय काफी महीने पहला मैं एक प्रचार कीता सी कि जिथे 2 या 3 मेरे नाम दे विच इकट्ठे होणगे, जिस चीज नूं तुसीं मंगोगे मैं तुहाडे लई कर देवांगा, जिस नूं खोलोगे खुल जावेगा, जिस नूं बन्नोगे ओ बन्निया जावेगा। और परमेश्वर दा दास इन्हां बंधनां नूं ही खोलण दे लई कह रहा। सारे बोलो हालेलुया। अज हर एक बंदा किसी ना किसी बंधन दे विच फसिया। मैं खुदा दे दासां दीयां गल्लां करां, परमेश्वर दे दास वो भी अज कोई ना किसी मुश्किल, किसी ना किसी कारण दे विच, किसी ना किसी बंधन दे विच बंधा होया। सानू भी जरूरत पैंदी है कि असी भी प्रार्थना दुआवां विच घुटनियां ते होके उन्हां बंधनां दे खिलाफ प्रार्थना करिए। और कलीसिया की एक अलग जिम्मेवारी परमेश्वर ने लगाई है कि वो भी अलग अलग तरीकों के नाल घुटनियां ते होके उन्हां बंधनां दे लई की करन, प्रार्थना करन। सारे बोलो हालेलुया। पर कई ऐसे बंधन ने जिहड़े परमेश्वर तोड़दा है सिर्फ तुहानू वेख के। सारे बोलो हालेलुया। पर कई ऐसे काम ने जिन्हां करके असीं बंधनां दे विच आ जांदे आ, कई ऐसे काम ने जिन्हां करके असीं बंधनां दे विचों आजाद हो जांदे आ। सारे बोलो हालेलुया। आओ असीं एक कहानी नूं सुणांगे। सारे बोलो हालेलुया। ते सारे मेरे नाल दूसरा राजा उसदी 4 ਦੀ 18, दूसरा राजा 4 ਦੀ 18। इस जगह ते एक असीं कहानी नूं पढ़ांगे। सारे बोलो हालेलुया। इस जगह ते एक भैन है, उसनूं बाइबल दे विच सुनामी तीवी कहंदे आ। अगर उस भैन दे बारे तुसीं ध्यान नाल सिखोगे तो वो भैन, शायद उस भैन ने बाइबल नहीं पढ़ी, पर वो भैन नूं एक चीज बड़ी वधिया पता सी कि खुदा दे दासां दा आदर करना बहुत ही जरूरी है। बाइबल च लिखिया है कि जदों उन्हां दे घरां वंदी परमेश्वर दे दास आउंदे हुंदे सी तो उन्हें अपने पति दे नाल कहा क्यों ना आपां इन्हां दे लई एक जगह बनाईए। और बाइबल च लिखिया उन्हां ने परमेश्वर दे दासां दे लई एक जगह भी बनाई। जगह बनाउण तो बाद उन्हां ने परमेश्वर दे दासां दे लई ना सिर्फ जगह बनाई, उन्हां नूं खास स्थान भी दिता। और इहदे नाल की होया कि जिहड़े बंधन किन्ने सालां तो उस भैन दे जीवन च सी वो टुट गए। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल दसदी है खुदा दे दास दा एक चेला सी गेहजी, तो खुदा दे दास ने उन्हें कहा कि इनू पुछ कि इनू कुछ चाहिए है। ते खुदा दे दास दा चेला कहंदा हाँ जी पास्टर जी, इहदे कोले काफ़ी समय तो कोई औलाद नहीं हैगी। सारे बोलो हालेलुया। कोई औलाद नहीं है तो परमेश्वर दे दास कहंदे इनू कह दे इस समय इन्हां दिनां विच इहदे एक बेटा हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। जिद्दन खुदा ने उस खुदा दे दास ने वो शब्द बोले ना तो तुसी समझ जो गढ़ किले उसे दिन ही उहदे घर चों की हो गई सी, खत्म हो गई सी। सारे बोलो हालेलुया। कहण दा मतलब की है? कहण दा मतलब यह है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਲੇ ਔਰ ਗੜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਲੇ ਔਰ ਗੜ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। हालेलुया। कुछ लैन दे लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए जुड़े हुए हैं। पर मैं एक गल दसदा तुहानू, अपना रिश्ता अपने दास दे नाल इस तरह का बनाओ कि कुछ लैन दे लिए नहीं। जो तुसीं रिश्ता जबरदस्त बनाओगे ना
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਔਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 18 ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵਾਢੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਹਿਲੂਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਜਦ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਜਾਰਜ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਔਰ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਦਾਸ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕਈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਭਰਮ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਭਰਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਤੇ ਇਸ ਭੈਣ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗਹੇਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਹੇਜੀ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਲਦੀ, ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ।
ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਭੈਣ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾ, ਖੁਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਸੇਮ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਰਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਪ ਛੱਪ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਸੁਨਾਮੀ ਟੀਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਹੇਜ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਚਾ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੜ ਚੜਾ ਲਏ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਭੈਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆਇਆ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਕੋਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੌੜੇ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਆ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਰਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਹੇਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਕੋਲੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਮਾਨ ਕੋਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫਾਟਕਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਸੱਪਾ, ਚਾਂਦੀ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਸਤਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਹੇਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਰੋਗ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਗਹੇਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, अगर आप छोटी छोटी बातों में वफादार होंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी बातों पर प्रभुता करने वाला बनाएगा। हालेलुया। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਗਰ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ।
ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਲੱਸੇ ਹੋਈਏ, ਪਤਲੇ ਹੋਈਏ, ਹਨਾ, ਮੋਟੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਕਈ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 50 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 5000 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਵਕਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਵਰਗੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗਹੇਜੇ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬਾਹਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣੋ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ